भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर देखिए। ನಾವು ಇವತ್ತೇನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎದುರುಗಡೆ BLD ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗೋದ್ ಮಕ್ಸದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನದ ಇದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿ ಹಾಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನದ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನದರಿ 25-30 ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತ ಏನದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಮುಂದ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪೇಷಂಟ್ ಜೀವ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಏನದ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಏನದ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊತ ನಿಂತ್ರೆ ದವಾಖಾನೆ ಸುಡುದು, ದವಾಖಾನೆ ಕಲ್ಲು ಎಸಿದು, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನದ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜೀವ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಇವ್ರದಿರ್ತದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ತದ, ಸಿಜನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಘಟಕ ಬರ್ತದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುದು, ಜೀವ ಉಳಿಸೋದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇನದ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಏನದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಏನದ ಕೆಲವು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನದ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀರ 9 ಆಗಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಲುವಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನದ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವರ್ಡನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದೇ बनने के लिए खपाते हैं। उसके बाद जो नहीं सर्विस के लिए जो नहीं रात और दिन मिलाकर जो नहीं जान बचाने के लिए उनका काम होता है। ये सिर्फ डॉक्टर का नहीं होता है, डॉक्टर के साथ जो नहीं नर्सिंग स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है और जो भी दीगर हजरात होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें। इस दौरान क्या होता है, पेशेंट का कभी कभी जान जाती है, तो जान इसलिए नहीं जाती कि डॉक्टर कोशिश नहीं करा, डॉक्टर तो फुल कोशिश करता है। डॉक्टर अपने नाम कमाने के लिए, अपना फेम कमाने के लिए और अच्छे काम करने के लिए जो नहीं वो रात और दिन मिलाकर ड्यूटी करता है, पेशेंट पास ठहरता है। पूरा नर्सिंग स्टाफ जो नहीं 8-8 घंटे तक जो नहीं नर्सिंग स्टाफ जो नहीं ड्यूटी करती है। आप देखते हैं कितने रिस्क पेशेंट होते हैं। जान बचाना जो नहीं डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, डॉक्टर जान बचाने की कोशिश करता है। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं, आज मीडिया के अंदर देख रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के खिलाफ जो नहीं लोग जो नहीं जानलेवा हमला करते हैं, जिसकी वजह से जो नहीं एक जो हमारा ट्रस्ट होता है पेशेंट के ऊपर जो नहीं होता है, कम्युनिटी के ऊपर होता है, वो चले जाता है। जिसकी वजह से जो नहीं आने वाले फ्यूचर दिनों के अंदर जो नहीं ये बहुत सा बड़ा जो नहीं हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है पब्लिक के लिए भी। तो मैं अजीजान गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ और पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करेंगे तो अपनी जिंदगी अच्छी बनेगी, अपनी जान बचेगी, ताकि जो नहीं ये हमारी हेल्दी सोसाइटी बन सके। तो इसी वजह से जो नहीं आज आप देख रहे हैं हमारे माँ बहनों जो नहीं यहाँ पर जमा हुए हैं, जो आज गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बीजापुर के जो पूरे माने हुए गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और रात दिन लगा के डिलीवरी करते हैं, सीजन करते हैं, जान बचाते हैं, बच्चे का भी जान बचाते हैं, बच्चों के डॉक्टर भी यहाँ पहुंचे होते हैं। तो पूरे कोशिश करे बाद जो नहीं इंसान की जान बचती है। तो इनके खिलाफ जो नहीं कभी कभी जो नहीं पब्लिक क्या करती है, जो नहीं वायलेंस कर डालती है, उनको जानलेवा हमला करती है, उनको जो नहीं गाली गलौज करती है। तो ये चीजें बचने के लिए जो है हम आप सब जमा हुए हैं, इसका रिजल्ट जो है अच्छा होना चाहिए, ताकि सब लोग जो है मिलकर काम करेंगे तो कोई भी गलती नहीं हो सकती। तो हम तो इंसान हैं, हम तो खुदा नहीं, हम तो भगवान नहीं। हमारा कोशिश होता है कि पेशेंट का जान बचाना चाहिए। तो इसी निस्बत पर यहाँ पर जो BLD की डॉक्टर्स, पूरे अल्लाह के डॉक्टर्स, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ आपको गुजारिश करता है कि
आने वाले दिनों में भी जो नहीं इस तरह के वायलेंस होना नहीं चाहिए। हमारी अच्छी से अच्छी सर्विस देने के लिए हम रेडी हैं। इस सर्विस को आप लेना चाहिए। इतना कहते हुए मैं पूरे कम्युनिटी को जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी स्टेप ले सके ताकि वायलेंस जो है डॉक्टर्स के खिलाफ रुक सके। इतना कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू ऑल। Is called as Abhaya Day. Abhaya ಅಂದ್ರೇನು? It is a fearless day. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲನೂ 2024 ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ RG ಕಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ crime or the violence on her. So she died. After that, we are all observing this day as an Abhaya or fearless day. So nimgella gottu, any doctor, when he walks into the hospital, he should be fearless. He walks with the motto of service, healing, and saving the lives. What if a doctor will go to the hospital with a fear or with a disrespectful environment? So, in order to, every day we hear from here and there that there is a violence against the doctors and other health professionals about the violence, disrespectful or abuse on the doctors. So, in order to be aware of that and zero tolerance against the violence on the doctors, today we are all gathering here. That is Bijapur Obstetric and Gynecological Society under the aegis of Foxy India and Alamin Medical College. We are here to show our solidarity and zero tolerance against the violence against the doctors and other health professionals. So let us all to be pledge that we will not tolerate any violence. We all start and stay united against the violence, and we want to request all our institutes to provide a safe and secure environment for the working for the health professionals. Maybe we are secure staying up the duty rooms or functional CCTV everywhere and respectful environment. So let all be pledged here to provide a safe environment for the health work professionals. Thank you. Yes, sir. Dr. Jyoti Korbu, President Gynecological Association, Bijapur. ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿರ್ಭಯ ದಿವಸ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು 2024ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ KRK ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರು ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಂತ ಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ದಿವಸ ಅಭಯ ಡೇ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತದ್ದು ನಿರ್ಭಯ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇಣಬತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿದೀವಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಯ ಡೇ, ಸ್ಟಾಪ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ಜೂನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು BLD ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಮಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಕ್ ಗೈನೆಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಚಳುವಳಿ ಆಗಲಿ, ಜಾಥಾ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು DC ಮುಖಾಂತರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಅಭಯ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಂಗ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಲ್ತುರಾಟ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತುರಾಟ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಈ ತರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅವಾಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾವ. ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಜೀವ ಉಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ 100% ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅದ್ ಯಾರ ಕೈಯಾಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೈಯಾಗಿರ್ತದ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ದೇವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಕೆಲಸ. ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿಸಕತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಯ್ತಾವ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ
ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಪ್ಪು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಂಧೂರ್, ಅಸಿಸ್टेंट प्रोफेसर अल-अमीन मेडिकल कॉलेज। हेलो, आज जो इंडिया में बहुत जगह पे डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय घटना है। डॉक्टर अकेला ही सोच रहता है जो आपको ट्रीटमेंट देता है और उसके ऊपर ही हमला। दैट इज मालूम है कि ये सब पेशेंट के इससे होता है कि टेंशन से होता है, लेकिन टेंशन के लिए ये नहीं कि दाखला जो या इलाज कर रहा है उसके ऊपर ही हमला करना, वो कुछ ये नहीं है। और मैं ये बोलता हूँ, ये जो बार बार डॉक्टर के ऊपर हमले हो रहे हैं वो ओनली डॉक्टर के ऊपर नहीं है, वो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर तुम डॉक्टर का हेल्थ केयर सिस्टम को ही कोलैप्स करना चाह रहे हैं, ऐसा करके सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, तो हेल्थ केयर सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा है। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಭಯ ಡೇ. ಅಭಯ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ 2020 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 9th ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಭಯ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, 24 hours 74 hours ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಸ್ಟ್ 9th ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ BLD ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವುಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಂಸ ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಭಯ ಎಂದರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮದನ್ ಗಣೇಶ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ Fourth year. ನಮ್ ಕೆಲಸ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮದನ್, ಇವನು ಗುರು. 4th year ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ್ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ತನಕನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗಂತ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಭಯದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವ್ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 12 ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಫುಲ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಬರೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. आज al-Amin में 8 अगस्त को हम हेल्थ केयर
प्रोटेस्ट हेल्थ केयर वर्कर के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वी वर्क अ लॉट 24/7 हम अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं पेशेंट्स की जान को बचाने के लिए पर फिर भी in spite of all these we do not respect we do not get the dignity and respect that we need so this is the main intention for this process is we expect that patients and the attendance of the patients respect our time and our values too and give us the proper value that we need. Thank you. Hiba Firdaus. Thank you, one and all. Dr. Jyoti Kurbu, few words. So, respected dignitaries, esteemed faculty of the Al-Amin Medical College, dear, good morning everyone. Today we are observing a day called as Abhaya Day, that is the 9th of August. So, can you all tell me what is the motto of a doctor? When we walk into the hospital, we want to come with a motto of serving, healing and saving the lives. What's the scenario today these days? Today we are listening, there is a violence against the doctors, nurses and other health professionals day in and out across the country. May it be a physical violence, may it be a abuse, may it be a verbal abuse, may be a disrespectful, may be it in any form. So how can we work fearlessly, compassionately, with a constant threat of the atmosphere with a fear? So today we are gathered here to observe that this Abhaya Day, to reach our voice to the institutions and the government to provide a secure environment for the working for the doctors and healthcare workers. So we are here to raise our voice against the zero tolerance against the violence and to stay unity, to request to the government to provide a safe and secure environment in our working institutions. May it be a secure and guarded duty rooms or functional CCTV surveillance or maybe other modes where we have a respectful environment to work. So is it wrong on our part to request for the respectful environment? No. So when we are fearless, then only we can work compassionately, empathetically, we can work hard to save their lives. So we are also burdened with overwork, long duty hours, emotional burnout, everything. So here we request everyone, even the public also, to be with us, to help us to work effectively and serve the society with all compassionate and with a fearlessly. Thank you. Value. Good. Rohit.
क्वेश्चन है